یہ تھی محترمہ نیر جہاں صاحبہ جو لاس اینجلس سے تشریف لائی ہیں، آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہی ہیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہم اس سفر کو آگے لیے چلتے ہیں۔ جیسا پہلے کہا تھا کہ اس مشاعرے میں مہمان شعراء بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور اس سلسلے کی ایک کڑی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ پہلے مہمان شاعر پہلے جو تشریف لائے ہیں ان کا نام ہے زبیر رضوی۔ آپ 7 شعری مجموعے شائع کروا چکے ہیں، اور حال ہی میں آپ کی یہ کلیات پورے قد کا آئینہ شائع ہوئی ہے۔ رجحان ساز اردو سہ-ماہی ذہن جدید دلی سے شائع کر رہے ہیں۔ اس کے 41 شمارے آ چکے ہیں، کئی تنقیدی کتابیں، 30 برس آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ یہ بہت اچھے شاعر، براڈ کاسٹر اور کالم نویس ہیں۔ اپنے گھر کے در و دیوار کو اونچا نہ کرو، اپنے گھر کے در و دیوار کو اونچا نہ کرو، اتنا گہرا میری آواز سے پردہ نہ کرو۔ جناب زبیر رضوی صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ میں کچھ نظمیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ نظم پورے تھیم پر ہوتی ہے، اور وہ اپنے مرکزی خیال کے ساتھ آپ سے بات چاہتی ہے، اور چونکہ نظمیں اچانک ختم ہوتی ہیں تو آپ کی پوری توجہ آخری مصرعے میں پوری نظم کا مرکزی خیال ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ پہلے میں آپ کو مہمان شاعر کی حیثیت سے اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ اب تک جو مشاعرے ہوئے بہت اچھے، سامعین بھی بہت اچھے ہیں۔ ہندوستان میں تو میرا خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مشاعرے ہوتے ہیں۔ یہاں نیر جہاں صاحبہ اور علی گڑھ ایسوسی ایشن والے جس محنت اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طرح آپ حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، وہ بہرحال میرے جیسے آدمی کے لیے تو بڑا بہت قابل دید ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ آپ نے اسکول جاتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے میرا رد عمل کیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنی بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ جھوما کریں۔ اور نظم ختم ہوتی ہے کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنہ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں
उंगलियां एक की एक पकड़े हुए अपने बस्तों को गर्दन में डाले हुए सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, ममता उनकी राहों में साया करे, उनके कदमों में खुशबू बिछाया करे और देवता उनके हाथों को चूमा करे, मन ही मन उनकी बातों पे झूमा करे। सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, मेरा जी चाहता है कि मैं दौड़कर एक नन्हे की उंगली पकड़कर कहूँ, मुझको भी अपने स्कूल लेते चलो, ताकि ये तशनाए आरज़ू ज़िंदगी फिर से आगाज़ से शौक़ से आप अमेरिका में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। हिंदुस्तान की राजधानी बहुत बड़ा शहर हो गया है, वो जिन्होंने नहीं देखा या जो पहले रहने वाले थे। और बड़े शहर का अपना एक किरदार होता है। एक बड़े शहर की नज़्म सुन लीजिए। मुझे यकीन था कि जब मैं सुनाऊंगा इस शहर को सबके पहलू में किस तरह पाया है मैंने। मुझे यकीन था कि जब मैं सुनाऊंगा इस शहर को सबके पहलू में किस तरह पाया है मैंने, तो सब लोग हैरत से मुझको तकेंगे। भरी प्यालियां चाय की हाथ से छूट कर गिर पड़ेंगी, निगाहों में गहरी उदासी के बादल उमड़ने लगेंगे। नए माशरे की बदहालियों और बदचलियों पर बड़े सख्त लहजे में तनकीद होगी, मगर कोई प्याली न हाथों से छूटी, न गहरी उदासी निगाहों में उमड़ी। नए माशरे की बदआमालियों और बदचलियों पर किसी ने न संगे मलामत ही फेंका। सुना सिर्फ इतना, अभी तुमको इस शहर के जानने में कई दिन लगेंगे। अभी तुमको इस शहर के जानने में कई दिन लगेंगे। देखिए, एक नज़्म आपको सुना रहा हूँ। हाँ, अमेरिका ही में ये नज़्म मैंने कुछ अर्सा पहले सुनाई थी, 2-3 साल पहले। उसके बाद मुझे किसी ने कहा टेलीफोन करके न्यूयॉर्क के एक होटल में कि अगर आपने ये नज़्म फिर सुनाई तो आपकी खैरियत नहीं। तो मैं वो नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सामईन है, आप सब सुनने वाले हैं और मेरे नज़दीक तो ये अदालत है। आप फैसला आप पर है, मुझे नहीं मालूम कि वो उनके ज़हन में क्या बात रही होगी। बहरहाल आप पर फैसला, और अगर नज़्म आपको लगे कि वाकई बहुत अच्छी है और वो फैसला या धमकी गलत थी, तो उसका इज़हार बहरहाल आपको अपनी दाद से या जो भी तरीका आप इख्तियार करें। देखिए, ये नज़्म सुनिए, मुझे बहुत पसंद है और इसका अनुमान मैंने दिया था शरीफ ज़ादा। दो नस्लों के दरमियान की नज़्म है, बूढ़ी नस्ल, पुरानी नस्ल और नई नस्ल, दोनों के सोशल एटीट्यूड्स में बहुत फर्क है। नज़्म सुन लीजिए भाई यार, सुनो प्लीज यार, ये मत कीजिए, बिल्कुल मत। जब मैं पढ़ूँ बाद में जो कुछ चाहे कर लीजिए, नहीं वो डिस्टर्ब है। सुनो सुनो कल तुम्हें हमने मद्रास कैफे में, सुनो कल तुम्हें हमने मद्रास कैफे में औबाश लोगों के हमराह देखा। वो सब लड़कियां बदचलन थी जिन्हें तुम सलीके से काफी के कप दे रहे थे। बहुत फहश और मुब्तज़िल नाश्ता वो कि जिसके रिकॉर्डों की घटिया धुनों पर थरकती मचलती हुई लड़कियों ने तुम्हें अपनी बाहों की जन्नत में रखा। बहुत दुख हुआ, तुमने होटल में कमरा किराए पे लेकर उन औबाश लोगों और उन लड़कियों के हुजूम तरफ में गई रात तक जश्न सहबा मनाया। बहुत दुख हुआ, खानदानी शराफत, बुजुर्गों की बाकी सजीली वजाहत को तुमने सरेआम यूं रौंद डाला। और सुनो कल तुम्हें हमने मद्रास कैफे में औबाश लोगों के हमराह देखा। वो सब लड़की